Hello and welcome to The Print. Our guest today has lived through one of the most extraordinary legal journeys in India. He was arrested at 19 in the Rajiv Gandhi assassination case, after which he spent over 30 years in prison before being released in 2022. During that time, he continued to study, earning multiple degrees, and eventually trained in the law. Today, at 54, he has enrolled as an advocate and plans to practice at the Madras High Court with a focus on helping prisoners who lack legal assistance and quality legal support. Joining us today, A.G. Perarivalan. Hello, sir. Hello, வணக்கம். So, how are you today? Yeah, fine. I'm very much happy with உங்களோட பேசுறதுல ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி. Talking with you. So, without much further ado, let's get started with our questions. So, sir, tell us about your journey from your early years to now. What prompted you to pursue law? Actually, it is not my childhood dream. Only after my incarceration, only after I went through so much of suffering, just because I didn't know what law means, the ignorance of law, which resulted in all of my sufferings. So that's where I decided to learn law degree, to come out of these sufferings. இல்ல இந்த நீண்ட ஒரு lengthy incarceration periodல தான் I have decided, because the ignorance of law இருக்கு இல்லையா, அதுதான் என்ன இத்தனை ஆண்டுகளா சிறையில வச்சிருக்க காரணமா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வலி இருக்கு இல்லையா, அந்த பெயின் அண்ட் சஃபரிங்ஸ், that only makes me to learn law. ஆனா prison daysல but in my prison days, prison rules are not permitted to take the course, because the professional courses, they are not allowed. So I have decided to pursue law degree once I get my release, while in my prison days. That's why after my release, I joined law degree. Okay. So, sir, you completed your law degree from B.R. Ambedkar Law College in Bangalore, and after that, you went on to clear the All India Bar examination. So, what kept you motivated during this time, during your studies, and how did the people around you react when you decided to be a lawyer? After my release, initially I thought that I should take some time to explore the things, explore this world. After exploring, I should join a law degree, maybe in 2023. But after my lawyer insisted that don't take time, too much of time. This is the right time to join a law degree. I decided to join in Bangalore, because in Tamil Nadu there are limited law colleges. So to my
percentage. That is in my bachelor degree, I scored only 72%. Here, there is no scope to join 3-year law degree for that much of percentage. So I decided to join in Bangalore Law College, and I joined in 2022 August, September, and I finished my law degree in June 2025. And after that, I cleared my all India bar examinations in December 30, I think November 30th, 2025. So now I enrolled on 27th this month. While in my college days, most of the students who are studied with me are Tamils, because Bangalore is near to Tamil Nadu. So most of the Tamil students are studying there, and they very much cordial. They are very much friendly, very sympathetic towards me, and that's why I could complete my degree without any problem, without any என்ன சொல்றது, அப்படிதான் முடிச்சேன் நான். நல்ல ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது, ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஐ எம் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் மை லா டிகிரி without any problems. So the reactions from the people around you, be it friends, family, or people in your college, they were mostly positive. They were encouraging. Very nice. And so as a student, who is studying the law at a later stage in life, it must be hard to, grapple with so many concepts at the same time. So what was it that kept you motivated to study the law and, do well in the exams? See, I myself experienced a lot of painful things by not getting legal assistance, a correct legal assistance, or not able to engage a senior lawyer. And also in my prison days, I came across so many prisoners who were in prison just because of their poverty and not able to engage the senior lawyer. So that motivated me to do this law degree for the 3 years. So that only the actual motivation. என்னுடைய வலிகள் வந்து, என்னுடைய பெயின் இருக்கு இல்லையா, என்னுடைய வலிகள் வந்து இன்னொருத்தருக்கு பயன்படணும், அது அப்படின்றதுதான் என்னுடைய எண்ணமா இருந்துச்சு. ஏன்னா அது போல இருந்த மனிதர்களை நான் உள்ள சந்திச்சிருக்கிறேன். இன்னசென்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து, இன்னசென்ட்டை வந்து நான் நிறைய அங்க பார்த்துருக்கிறேன். அப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் ஆக்சுவல் அஃபண்டர்ஸ் ஆல்சோ இன் த பிரிசன்ஸ் இல்லையா, அவங்களும் இருக்கிறாங்க. பட் இன்னசென்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து they didn't they can't get a good lawyer or good legal assistance. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கீழ் கோர்ட்ல, அதாவது லோயர் கோர்ட்ல கன்விக்ஷன் கிடைச்சாலும் ஹை கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய பிரிசனர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஹை கோர்ட்ஸ்ல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக முடியாத பிரிசனர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் இல்லாததுனால அவங்க படுற வழிகள் இருக்கு இல்லையா, இப்போ அதை நான் பார்த்ததுனால அது ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டரா இருந்தது நான் அந்த லா டிகிரியை முடிக்கிறது.
That is certainly very inspirational. Now, sir, my next question to you is that having seen both sides of the criminal justice system, behind the bars and as well as a lawyer in the black robes now, so how do you view it today? You've spent 31 years in prison, including time on death row. What was that experience like psychologically for you, and what kept you going during such a dark time? I think that feeling I couldn't explain because ஒரு ஒரு 31 இயர்ஸா நீங்க வந்து வேற ஒரு கூண்டுக்குள்ள இருந்தீங்க. அதாவது ஒரு 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 கூண்டு இருக்கு இல்லையா? ஒரு அக்யூஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கூண்டு இருக்கும். அதுக்குள்ள இருந்து பாக்குறீங்க. அப்போ ஒரு அப்போ ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் நமக்கு. எப்படி இருக்குன்னா, இதையெல்லாம் நாம சொன்னா நல்லா இருக்குமே, நாம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா நல்லா இருக்குமே, லீகலா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம். ஆனா எல்லா நேரங்கள்லயும் அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படுறது இல்லை. நம்ம லாயர்ஸ்னால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படுறது இல்லை. அந்த அதை எல்லாத்தையும் கடந்து இன்னைக்கு எனக்கு என்னால பண்ண முடியும் இல்லையா? நானே செய்ய முடியும் இல்லையா? அதை அப்ப இன்னொருடைய அந்த என்னுடைய இடத்துல இருக்கிறவங்களுடைய வலியும் என்னால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய வழிகளை அப்படின்றது இல்லையா? இது வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைனபிள் ஃபீலிங் அப்படிதான் சொல்லணும். அப்படிதான் சொல்லணும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு இல்லை, அதுதான், அது தவிர வேற வார்த்தை இல்லை அது சொல்றது. இல்லை, இப்போ பேசிக்கா நான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு ஏத்திஸ்ட் தான் ஆக்சுவலா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா, இப்போ எந்த கடவுள்கிட்டையும் நான் என்னால முறையிட முடியாது என்னுடைய வழியை. பிகாஸ் ஐ எம் a non-believer of God. அப்போ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த சாமி கும்பிடுறவங்களுக்கு. என்னன்னா, அவங்க டக்குன்னு போய் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிருவாங்க. அப்ப எனக்கு எப்பவுமே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். என்ன ஓடும் அப்படின்னு சொன்னா, நாம எது தப்பு செய்யல, ஆனா ஒரு பெரிய வழக்குல, ஒரு உலகமே திரும்பி பார்க்கிற ஒரு வழக்குல நம்ம சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்ப ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து எனக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் உறக்கம் இல்லாம பண்ணுச்சு. பண்ணும்போது நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இதுல இருந்து நாம மீள்றதுக்கு என்ன வழின்னு இருக்கு இல்லையா? ஆரம்பத்துல நிறைய சட்ட புத்தகங்கள்லாம் வாங்கி படிப்பேன். டாடா ஆக்ட், பிரிசனர்ஸ் ரைட்ஸை பத்தி அப்படி எல்லாம் படிச்சு இருக்கும்போது ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு 15-20 இயர்ஸ் வந்து நான் அதுக்கிடையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய நான் இழந்துட்டேன் சட்ட போராட்டத்துல. லீகல் பேட்டில் ஐ லாஸ்ட் மை so much of legal battles in all those 15 to 20 in initial period, 15 to 20 years. அந்த இழப்பு இருக்கு இல்லையா? அந்த ஒவ்வொரு முறையும் இழக்கும் போது இருக்கு இல்லையா? அந்த இழப்பு தான் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு. என்னன்னா, எப்படி இதை வந்து நாம கையாண்டிருக்கணும். அதை வந்து திரும்ப ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண முடியாது. அந்த இழப்புகள்லாம், அந்த வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? ஒரு லீகல் ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஹைரார்க்கில வாய்ப்பு இருக்கு. கீழ் கோர்ட்டு, அப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட். எங்களுக்கு தாடான்றதுனால எங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு. அது எல்லாத்தையுமே என்னால ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண முடியாது. நமக்கு கெட்ட வாய்ப்பா நமக்கு லீகல் சிஸ்டத்துல அந்த மாதிரி வாய்ப்பு எதுவும் இல்லை. ஆனா அதுக்கப்புறமா கிடைக்கிற அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, லீகல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதை கரெக்டா பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து மெல்ல மெல்ல தகுதிப்படுத்திக்கிட்டு நிறைய படிச்சுதான் நான் என்னுடைய ஒரு எனக்கான அந்த லீகல் பேட்டில வந்து நான் வடிவமைச்சேன். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு வழி வீழ்ந்தேன் இல்லையா? நான் ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து விழுறேன் இல்லையா? சட்ட போராட்டத்தில் விழுறேன் இல்லையா? அது எல்லாம் தான் என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு. ஆக்சுவலா என்னுடைய ஓன் சஃபரிங்ஸ் தான் என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு. So my next question to you is, like, now that you're saying that you have seen all of this, there has been so much pain and suffering that gave you lessons and everything. How do you look at the definition of justice today? Like, after everything that you've been through, there must have been some sort of a change at how you looked at it, let's say 30 years back, and how do you see it today? நம்முடைய ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்ன்றது வந்து
ஃப்ளாலெஸ் கிடையாது, ஃப்ளாட் ஒண்ணுதான். இது வந்து அட்மிட்டட் ஃபேக்ட். ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் ஆல்சோ admitted the fact when Honorable Chief Justice Y.K. Sabharwal, after his retirement, he gave one interview that the Supreme Court is final but not infallible. That was the wordings he expressed about the infallibility of our system. So, இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள ஜஸ்டிஸை தேடுறது இருக்கு இல்லையா, அதே நேரத்துல இந்த சிஸ்டம் இந்த ஃப்ளாலெஸ்ஸா இல்லைன்னாலும் கூட, ஒரு ஃப்ளாட் ஒன் அப்படின்னாலும் கூட, இதை விட ஒரு பெட்டர் சிஸ்டம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம போராடுறதுக்கு, லீகலா போராடுறதுக்கு அந்த பிலீஃப் எனக்கு இருந்தது. ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து என்னன்னா, அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இல்லையா, நமக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டரா இருக்கு. அது வந்து ஒரு அப்படின்னா என்னன்னா, இங்க பணம் உள்ளவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும், அல்லது பணம் உள்ளவங்க நீதியை பெற முடியும். பணம் இல்லைன்னா ஒரு நல்ல லாயரை என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ எனக்கு அந்த தரத்துக்கு தான் எனக்கு வந்து ஒரு லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். பணம் இல்லைன்னா, பணம் இருந்ததுன்னா அதுக்குரிய தரத்தில் எனக்கு லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். அப்ப லீகல் அசிஸ்டன்ஸ்ன்றது எப்படி கிடைக்குதோ அதை பொறுத்துதான் என்னுடைய தலைவிதி தீர்மானிக்கப்படுது. அப்பதான் நான் டிசைட் பண்ணேன் இந்த லீகல் சிஸ்டத்தை நாமளே புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு. ஏன்னா அதுதான் எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு மாற்றா இருந்தது. அப்ப இப்ப நீங்க கேட்டது என்னன்னா, இந்த லீகல் சிஸ்டத்தை பத்தி கேட்டீங்க இல்லையா, அதுதான் நீங்க கேட்டீங்க, அதுதான் உங்களுடைய கேள்வியா இருந்தது. ஜஸ்டிஸ பத்தி உங்களுடைய ஜஸ்டிஸ்னா நீங்க இப்போ எப்படி பாக்குறீங்க? ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம லீகல் சிஸ்டம்ல இருக்குல்ல, இருக்கு. ஆமா, அந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது இப்ப வந்து ஒரு பயாஸ்டா தான் இருக்கு ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்ன்றது. அந்த பயாஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் வந்து யாருக்கு பயாஸ்டா இருக்குது, யாருக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்குதுன்னா, ஒரு அதாவது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கினவங்களுக்கு, வறியவர்களுக்கு எதிராக இருக்கு, அல்லது சமூகத்துல தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக இருக்கு. அந்த பேலன்ஸ் வந்து மாறணும். ஜஸ்டிஸ்ன்றது உண்மையிலேயே எல்லாருக்கும் ஜஸ்டிஸா இருக்கணும். இப்ப நாம படிக்கிறது வந்து நீதியின் முன் அனைவரும் சமம்னு சொல்றோம், ஆர்டிகல் 14 சொல்லுது இல்லையா, ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அது எல்லா நேரத்திலையும் அது ஈக்குவலா இருக்கிறது இல்லை. அந்த நேரத்துல நமக்கு வந்து நிறைய கன்சிடரேஷன்ஸ் இருக்குது. அவங்க பொருள் வசதி உள்ளவங்களா, வசதி இல்லாதவங்களா, பவர்ல இருக்கிறவங்களா, பவர்ல இல்லாதவங்களா, அப்ப இந்த கன்சிடரேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கணும். அதுதான் நான் ஜஸ்டிஸ் நான் நினைக்கிறேன். சரி சார். சார், இப்போ வந்து as a lawyer, what kind of cases do you intend to take up and why? இல்ல, இப்ப நீங்க வந்து லீகல் இல்ல அதான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஆல்ரெடி யாருக்கு லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா இல்லையா, ஆமா போயிட்டீங்கன்னா நீங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா, அது எல்லாத்தையும் என்னால பண்ண முடியாது. நான் நார்மல் கிரிமினல் கேசஸ் எடுத்து நான் பண்றதுல எனக்கு ஒன்றும் பெரிய உடன்பாடு இல்லை. அதுக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு எஃபர்ட்டும் போட முடியாது என்னால. எனக்கு தெரிஞ்ச ஏரியா அல்லது எனக்கு விருப்பமான விஷயம் என்னவா இருக்குதுன்னா, ஆன்டி டெத் பெனால்டி. நான் அதுல ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவன். டெத் பெனால்டி தேவையில்லை அப்படின்றது என்னுடைய சொந்த அனுபவங்கள்ல இருந்து அல்லது பிரிசன்ல இருந்த அனுபவங்கள்ல இருந்து. அப்புறம் ப்ரீமெச்சூர் ரிலீஸ் கேசஸ். நிறைய பேர் வந்து நீங்க லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் இல்லாம இயர்ஸ் டுகெதர் 20 years 25 years 30 years கூட அங்க பிரிசன்ல இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களுடைய ப்ரீமெச்சூர் ரிலீசஸ் கேசஸ்க்கு குறிப்பா வந்து பிரிசனர்ஸுடைய ரைட்ஸ் அந்த ஏரியாவில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்புறேன். அதை தாண்டி ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆங்கிள்லயும் நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்புறேன். அதுதான் என்னுடைய ஏரியாவா இருக்கும். Sir, நீங்க வந்து you were just 19 when you were arrested in connection with the assassination of Rajiv Gandhi. So when you look back at what happened, or at the whole period that was there, what stands out most from that period? Like your family has said that you were taken for brief questioning and then remained untraceable for 59 days. So what happened during that time? Tell us more about that. ஒரு நீண்ட விளக்கம் கொடுக்கணும். சாதாரணமான கேள்வியா கேட்டீங்க. இல்ல அது ஜெனரல் இதுதான், என்னதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த பீரியட புரிஞ்சுக்கிட்டாதான்
நாம இந்த வழக்கினுடைய கண்டெக்ஸ்டை கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்ன வரையிலும் இங்க தமிழ்நாட்டில், இன்னும் சொல்ல போனா இந்தியாவில் இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. தமிழ் ஆர்ம்டு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குல்லையே, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க, ஃபண்டு பண்ணாங்க, ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்னிஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, எல்லாமே பண்ணாங்க. அண்ட் ஈவன் தமிழ்நாடு சிஎம் அன்னைக்கு இருந்தார் இல்லையா, மறைந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள், அவர் வந்து நிறைய இங்க உதவி பண்ணார். ஆர்ம்டு ஸ்ட்ரகிளுக்கு தமிழ்ஸ்க்கு அங்க வந்து உதவி பண்ணார். அப்போ வந்து இங்க ஒரு நார்மல் ஒரு விஷயமா இருந்தது. அப்படி ஈர்க்கப்பட்ட பல லட்சம் இளைஞர்கள்ல நானும் ஒருவனா இருந்தேன். பிகாஸ் ஆஃப் மை ஐடியாலஜிக்கல் பேக்ரவுண்ட். அந்த வகையில தான் நம்ம வந்து அந்த 19 வயசுல எல்லாரும் போல ஒரு அது மேல ஒரு சிம்பத்தட்டிக்கா நாம இருந்தோம். இப்போ ஆல் ஆஃப் சடன் நீங்க ஒரு நாள் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக விசாரணைக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க, விசாரிச்சுட்டு அனுப்புறோன்னு கூட்டிட்டு போறாங்க, காலையில விட்டுறோம்னு சொல்லிடுறாங்க, சொல்லிதான் கூட்டிட்டு போறாங்க. நாம வந்து எங்கேயும் ஓடி போயிடல. நாம விசாரணைக்கு எங்க அப்பா அம்மா தான் ஒப்படைக்கிறாங்க, என்ன 11ஆம் தேதி ஒப்படைக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு 8 days இல்லீகல் கஸ்டடியில் வச்சிருந்து 19th அன்னைக்கு என்ன வந்து கோர்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஆக்சுவலா அது இல்லீகல் கஸ்டடின்னே எனக்கு தெரியாது. அப்ப அது பின்னாடிதான் நான் படிச்ச பிறகுதான் எனக்கு இல்லீகல் கஸ்டடின்னு தெரியும். ஆமா, அது 24 hours ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணா கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி நிறுத்தணும் அப்படின்றது எனக்கு வந்து பிரிசனுக்கு போன பிறகு, சட்டங்களை படிச்ச பிறகுதான் தெரிய வந்துச்சு. அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா, அதாவது நாம் எதுவும் தப்பு செய்யல, நம்ம காவல்துறை விசாரிக்குது. ஏன் விசாரிக்குதான், அங்க இருக்கிற ஈழத்தமிழர்களுக்கு, இலங்கையில வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களினுடைய போராட்டத்துக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில உதவி செஞ்சோம் அப்படின்றதுனால நம்மளை விசாரிக்கிறாங்க. நாம் அது சொல்ல போறோம், நமக்கும் இந்த வழக்குக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நம்மள விட்டுற போறாங்க. அப்படிதான் நம்ம ஒரு பிளைண்டா அந்த வயசுல நம்ம நினைச்சோம். ஆனா இந்த வழக்குல இப்படியான மனிதர்கள் எல்லாம் சேர்த்து கோர்த்து ஒரு வழக்கையே பின்னுவாங்கன்றதை நாம அப்ப கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்கல. அதுதான் இன்னைக்கு இந்த அளவு தூரம் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு. அப்ப அன்னைக்கு அவ்வளவுதான், பிளைண்டா நம்ம என்ன நினைச்சோம்னா, நாம தப்பு செய்யல, நாம அது தயங்க தேவையில்லை, நாம போகலாம், விசாரணைக்கு போகலாம். இந்த விசாரணை அமைப்பு முறை வந்து தவறானவங்களை தண்டிக்காது, தவறு செய்யாதவங்களை தண்டிக்காது, அல்லது அவங்க மேல பொய் கேஸ் போடாதுன்னு நம்ம நினைச்சோம் அந்த வயசுல. நமக்கு அப்ப அவ்வளவுதான் இருந்தது. ஹரிஷ், sir, like you said, like you believed that there won't be a false case. You believed in the system, that there cannot be something like you were not even aware that there's something you were just taken for custody just for questioning and not in illegal custody. So there was so much that was unfair, which you believe that has happened. Also, looking at the evidence, do you believe the evidence against you was fairly assessed during the trial? நோ, கண்டிப்பா கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. நிறைய இதுல பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு நிறைய பிம்பங்கள் கட்டப்பட்டது அப்ப என்ன சுத்தி. எப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருந்தேன். அந்த படிப்பையே எனக்கு எதிராக பயன்படுத்தினாங்க. நான் வெளியே இப்ப வந்த பிறகு, ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதங்கம், வலி இருந்தது. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் வெளியே வந்து நிறைய பேரை எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்பேன், உங்களுக்கு வந்து எல்இடினா தெரியுமான்னு கேட்பேன். they will say obviously எல்இடினா லைட் எமிட்டிங் டயோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈவன் நான் பிஇ படிச்சவங்க அல்லது பிஇ ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ், அவங்கெல்லாம் கூட கேட்பேன். ஆனா யாருக்கும் ஐஇடினான்னு கேட்பேன். அடுத்தது ஐஇடினா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா அது எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல அது அங்க ஒரு அங்கம் கிடையாது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்புல அது ஒரு பார்ட் கிடையாது. ஐஇடினா இம்ப்ரவைஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ். ஆனா என் மேல எப்படி ஒரு கதையை கட்டுறாங்க அப்படின்னா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறாரு, ஆகையினால ஐஇடி அப்படின்ற இம்ப்ரவைஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ்க்கு ஒரு பவர் சோர்ஸ் 9 volt பேட்டரி தான் அப்படின்னு he knowingly facilitate அப்படின்ற வார்த்தையை அவங்க அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க. ப்ரிசம்ஷன்,
ஒரு ப்ரெசம்ஷன்ல தான் என்னுடைய கேஸே உக்காருது. அதுக்கு எந்த எவிடன்சரி வேல்யூவும் கிடையாது, எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது. ஆனா அப்படி கட்டி அமைக்க முடிஞ்சது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அன்னைக்கு இருந்த ஊடகத்துல, அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா டுடேல மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு பண்ணாங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னா, என்னை வந்து ஒரு பாம் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க. அந்த 91ல ஒரு ஸ்டோரி பண்ணாங்க. இந்த வழக்குல பயன்படுத்தின பாம தயாரிச்சவர் இவர் தான். இவர் வந்து பிரபாகரன் வந்து தட்டி கொடுத்து கோல்ட் பிஸ்கெட் கொடுத்தாரு. இப்படி எல்லாம் கதைகளை பரப்பினாங்க. ஆனா 2005ல இந்த வழக்கினுடைய சீஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபீசர் ரகோத்தமன், while he, after his retirement, he published one DVD called The Human Bomb. அந்த பீரியட்ல he gave interview. In that interview, he said for one question. The question was, what was the only one thing which you could not investigate? அதான் கொஸ்டின். இந்த வழக்கில் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. குமுதம்ல வந்தது, அப்புறம் ஜூனியர் விடன்ல அதே கேள்விதான் வந்தது. அதுக்கு பதில் அவர், இந்த வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்ட வெடிகுண்டை இன்று வரை யார் செய்தார்கள், எங்கு செய்தார்கள் என்பதை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை அப்படின்றது அவருடைய பதில். அப்ப பாருங்க, அதை விட கொடுமை என்னன்னா, அது நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு உலகத்துல தெரியாது, இந்த தமிழ்நாட்டிலே அல்லது இந்தியாவில் தெரியாது. என்னன்னா, இந்த ராஜீவ் காந்தி assassination conspiracy theory and left out areas are still under investigation. ஏன்னா இதுல வந்து 2 இன்வெஸ்டிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிஸை நியமிக்கிறாங்க. ஒன்னு மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் தலைமையிலான ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி. அவர் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றாரு. அவர் வந்து 41 அக்யூஸ்ட சார்ஜ் ஷீட் பண்றாரு. அதுலதான் நான் எல்லாம் வர்றேன். அதுல 26 பேர் ட்ரையலை ஃபேஸ் பண்றாங்க. அதே நேரத்துல அவருடைய அந்த விசாரணையில முழுமையான நம்பிக்கை இல்லாம இந்திய அரசாங்கம் ஜஸ்டிஸ் ஜெயின் தலைமையில ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஒரு இதை வந்து அமைக்கிறாங்க, ஒரு கமிஷன் ஒன்று அமைக்கிறாங்க. அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவர் ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுக்குறாரு கவர்மெண்ட். அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஏடிஆர், ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட், பார்லிமெண்ட்ல ஃபைல் பண்றாங்க. அந்த ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி அமைக்கிறாங்க. அதான் மல்டி டிசிப்ளினரி மானிட்டரிங் ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டு MDMA அப்படின்னு 1999ல அதை வந்து கொண்டு வராங்க. இல்ல எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அந்த MDMA-னுடைய ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏரியா என்னன்னா, இந்த வழக்கில் பயன்படுத்தின வெடிகுண்டை யார் செஞ்சாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது கண்டுபிடிச்சிட்டாவே இதுல உண்மையான கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் யாருன்னு தெரியும் அப்படின்றது அதனுடைய ஃபைண்டிங். ஸ்டில் இன்னைக்கு வரையும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல. ஆனா 91ல இந்தியா டுடேல என்னை பத்தி என்ன எழுதுனாங்கன்னா, நான் தான் வெடிகுண்டு நிபுணர்னு எழுதினாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தியரிஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது உருவாக்குனாங்க இல்லையா. என்னை சுத்தி இப்படி என்னுடைய படிப்பு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருக்காரு அதனால தெரியும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி தியரிஸ் தான் முழுக்க முழுக்க இந்த வழக்குல வந்து என்ன பிளே பண்ணிச்சே தவிர ஃபேக்ட்ஸ் எதுவுமே பிளே பண்ணல. Okay, so sir, my question to you is that given the high profile nature of this case, public opinion still continues to remain divided. How do you deal with being seen by some as guilty despite your release? Actually, court வந்து என்ன இன்னசென்ட்னு விடுதலை பண்ணல. That is the fact. அப்ப அந்த வலி எனக்கு எப்பவுமே இருக்கு. Even after Mr. V. Tyagarajan, who recorded my confession statement, filed an affidavit before the Supreme Court in 2017, September, the prosecution authority didn't admit that I am an innocent. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அஃபிடவிட் வந்து ஒரு மேஜர் பார்ட் பிளே பண்ணுச்சு, பர்டிகுலர்லி இன் தமிழ்நாடு. அவருடைய தியாகராஜனுடைய அஃபிடவிட் அண்ட் ஆல்சோ இன் த சுப்ரீம் கோர்ட். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க என்ன நிரபராதின்னு விடுதலை செய்யல, ஆனா இவ்வளவு பெரிய வழக்குல
யாருக்குமே விடுதலை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்துல இல்ல போதும், இதுக்கு மேலும் வச்சிருக்க முடியாது, இவரை நாங்க விடுதலை பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர்ல ஆர்டிகல் 142ல அவங்க விடுதலை பண்ணதாதான் நான் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் தமிழ்நாடும் புரிஞ்சுக்குது. தமிழ்நாட்டுல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டிவைடட் ஆஃப் ஒப்பீனியன்றது தமிழ்நாட்டுல பெரும்பாலும் இல்லை. தமிழ்நாட்டுல அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா தியாகராஜன் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த வழக்கே ஒட்டுமொத்தமா நிறைய குளறுபடிகள் இருக்குது அப்படின்றதும், அந்த குளறுபடிகளின் அடிப்படையில தான் நாங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோன்றதையும் நிறைய தமிழர்கள் இங்க தமிழ்நாட்டில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதர் ஸ்டேட்ல வந்து அது அவ்வளவு ரீச் ஆகல. நார்த் இந்தியாவில் அதெல்லாம் அவ்வளவு ரீச் ஆகலன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஈவன் இந்த ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்றது இப்ப இன்னும் கூட நிறைய பேர் எங்களை வந்து அப்படிதான் நார்த் இந்தியாவில எல்லாம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. கில்லர்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது சொல்றது, அல்லது அசாசின்ஸ் சொல்றது. இப்ப எனக்கு என் மேல சார்ஜ் வந்து 9 வோல்ட் பேட்டரி நான் சப்ளை பண்ணேன் அப்படின்றதா. அதனாலதான் நான் எனக்கு வந்து தண்டனை 31 வருஷம் தூக்கு தண்டனை எல்லாமே வந்தது. ஆனா அந்த 9 வோல்ட் பேட்டரி செல் வாங்குறது வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ் டு பை a 9 வோல்ட் பேட்டரி இன் a petty shop. When it becomes offense is if I knowingly facilitate that it is going to be used in the bell bomb, or if it is going to be used to kill Rajiv Gandhi, then only it becomes an offense. அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நாலேஜ் என்னுடைய கன்ஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எங்கேயுமே கிடையாது. எனக்கு அந்த கன்ஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண மிஸ்டர் தியாகராஜன் அந்த அஃபிடேவிட்ல ஃபைல் பண்ண அஃபிடேவிட்ல அவர் சொல்றாரு என்னன்னா, அறிவு told that he didn't know the conspiracy while he gave that batteries to Sivarasan. அப்ப அவர் சொல்றாரு, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, I did not record பேரறிவாளன்ஸ் கன்ஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் வெர்பாட்டிம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த குரூசியல் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதான் எக்ஸ்கல்பேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்றோம் நம்ம. அந்த குரூசியல் போர்ஷன் ரெக்கார்ட் செஞ்சிருந்தா, ஆமா நான் பேட்டரி வாங்கி கொடுத்தேன், ஆனால் அவர் எதற்காக என்று என்கிட்ட சொல்லல, எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த பேட்டரி வேணும்னு சொல்ல, பேட்டரி கேட்டாரு நான் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்றது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா அவர் எழுதி இருந்தால் என் மேல அது கன்ஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்திருக்காது, நான் வந்து எனக்கு கன்விக்ஷனே கிடைச்சிருக்காது, நான் அக்யூஸ்டாவே ஆயிருக்க மாட்டேன். சோ அந்த ஒரு ஒமிஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு ஒமிஷன், அந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா. சரி, பின்னாடி அவர் ஒரு 22-23 வருஷம் கழிச்சு அவரு அதுக்காக வருந்தி ஒரு அஃபிடேவிட் ஃபைல் பண்றாரு. பட் இட் டிட் நாட் ஹெல்ப் மீ டு ஃபைட் அவுட் திஸ் இன் திஸ் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம். ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே காரணம், வேற ஒரு சாதாரண வழக்கா இருந்திருந்தா எனக்கு அதுல பலன் கிடைச்சிருக்கலாம். இதுல அந்த இறந்து போன நபருடைய அந்த ஒரு ஒரு மேக்னானிமிட்டி இருக்கு, பெரிய ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு பேருருவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அவர் பெரிய பதவியில் இருந்தவர், ஆமா அந்த மாதிரி இருந்தவர் இல்லையா, அதுதான் வந்து இங்க ரோல் பிளே பண்ணுதே தவிர எனக்கான நியாயம் வந்து அதுல பிளே பண்ணல. ஸோ அந்த வித்தவுட் த நாலேஜ் நான் அந்த பேட்டரி கொடுத்தேன் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அஃபென்ஸ் இல்லைன்ற புரிதல் இருக்குல்ல, அந்த புரிதல் வந்து ரொம்ப அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இருந்தா என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். சார், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் வந்து என்ன கேக்குறேன்னா, in your view, what are the biggest shortcomings of India's criminal justice system? When a fresh evidence, when we find a fresh evidence after the final verdict of the Supreme Court, there should be a system to reconsider. But as of now, there is no such system in our criminal jurisprudence. But in Western countries like America, Australia, and other Western nations, even in Japan, there are systems called post-conviction exoneration laws. அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபைனல் வேர்டிக்ட் முடிக்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த
அது ஜென்யூனா இருந்ததுதான். அவங்களுடைய தண்டனைய, அவங்களுடைய குற்ற செயலியை கேள்வி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா there is a system in the legal jurisprudence that they will get given acquittal order, release order. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எப்படி உருவாச்சு யூஎஸ்ல எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபைனல் வெர்டிக்ட் வந்த பிறகு இன்னசென்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு அவங்க என்ன பண்றாங்க, டிஎன்ஏ பேஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்றாங்க. they are proved that more than 3,000 death convictions are wrongly convicted அப்படின்றது. அப்ப அதுக்கான சட்ட வாய்ப்பு லீகல் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேக்கிங் வந்து அங்க இருக்கு. நம்ம ஊர்ல அது மாதிரி போஸ்ட் கன்விக்ஷன் எக்ஸாமினேஷன் லாஸ்ட் ஒன்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிருச்சுன்னா இட் இஸ் ஃபைனல். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் கிடைச்சாலும் கூட அது மாற்ற முடியாது, உங்களால மாற்ற முடியாது. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் வச்சிருக்காங்க, பாடலி பவர். பிரசிடென்ட் பாடலி பவர். பிரசிடென்ட் நினைச்சா ஆர்டிகல் 72 ஒருத்தர் வந்து நிரபராதி அப்படின்னு அறிவிக்கும். பாடலி பவர்ன்றது வெறுமனே கம்யூனிகேஷன் கிடையாது, அது தண்டனை குறைப்பு கிடையாது, அல்லது சஸ்பென்ஷன் கிடையாது. அதுல வந்து 1989 கெனாக்ஸில் கேஸ்ல 5 மெம்பர் கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச் ரொம்ப தெளிவா ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. பாடலிங் பவர் அப்படின்றது கம்யூனிகேஷனோ ரெமிஷனோ கிடையாது. அதை தாண்டி ஒருத்தரை இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் போது அவங்கள நிரபராதி, அவங்கள வந்து குற்றமற்றவர் அப்படின்னு அறிவிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இதுவரையும் நம்ம ஒருவர் கூட அந்த மாதிரியா நாம பயன்படுத்த முடியல. பொதுவா இங்க என்னன்னா உச்சநீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிருச்சுன்னா அதை யாரும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றது, அது அப்படியே நிலையில் இருக்கு. அப்ப எனக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்ன, இங்க அது போல ஒரு ரிஃபார்மேஷன் வரணும் அப்படின்றது எனக்கு பெரிய கனவு. ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டேன். எனக்கு வந்து ஒரு சிபிஐ ஆஃபீஸர், ஒரு ரிட்டையர்டு டிஜிபி, அவர் வந்து ஒரு அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்றார். அவர் லேமன் கிடையாது, அவர் சட்டம் தெரியாதவர் கிடையாது. இதனுடைய விளைவுகள் என்ன எதுவானாலும் இருக்கலாம், அவருக்கு பாதிப்புகள் கூட வரலாம். அப்படி இருந்தும் ஒரு லீகல் அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்றாரு, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இது வந்து ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸ். நம்முடைய இந்தியன் ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்துல அப்படி எந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரும் போய் நான் வந்து இந்த மாதிரி தவறாக வழக்கு போட்டுட்டேன், தவறா எழுதிட்டேன், நம்ம யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. அப்படி ஒரு ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸ் எனக்கு கிடைச்சது கூட ஏன் நடக்கல அப்படின்னா அப்படி ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட இல்லை. அப்ப அந்த போஸ்ட் கன்விக்ஷன் எக்ஸாமினேஷன் லாஸ் இங்கேயும் வரணும்ன்றது ஒரு விதமான. Right. Moving on to the next question. Sir, if you could go back in time, what would you tell your younger self? அந்த 19 yearsல கூட்டிட்டு போனாங்க ஒருத்தவங்கள, அவங்க கிட்ட இப்போ நீங்க ஒண்ணு சொல்லணும்னா, அந்த இவ்ளோ வலி, இவ்ளோ பெயின், இவ்ளோ தைரியம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கல்ல, அது வந்துட்டு அந்த ஒரு 19-year-old கிட்ட நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம பக்கம் நியாயம் இருந்ததுன்னா, நம்ம தவறு செய்யல அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்டா நீங்க, அதாவது சோர்வே இல்லாம ஃபைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு நாள் ஜெயிக்கணும். அதுதான் என்னுடைய லைஃப்ல நான் எனக்கு ஒரு நிக்நேம் இருக்குல்ல, எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா நான் வாலிபால் தெரியும், வாலிபால் ஆடுறேன். அதுக்கு ஒரு பொசிஷன் ஒரு பொசிஷன் செகண்ட் சொல்லுவாங்க, செகண்ட் பொசிஷன் இருப்பாங்க வாலிபால். ஸ்ட்ரைக் இருக்கவங்க தான் வந்து பால் செட் பண்ணி சொல்லுவாங்க, அதுக்கு சென்டர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பூஸ்டர் சொல்லுவாங்க. எனக்கு பேர் பூஸ்டர் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டை நான் பூஸ்ட் பண்ணுவேன். நீங்க கவலைப்படாத, நம்ம அடுத்த முறை ஜெயிக்கலாம், நீ கரெக்டா நம்ம அடுத்த முறை லீகலா கரெக்டா போனீங்கன்னா நல்ல ஒரு வழக்கறிஞரை வச்சுன்னா அது இந்த மாதிரி லீகல் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க கரெக்டா கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்படின்னு இல்லையா. அப்ப நீங்க ஒரு கன்சிஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணணும்.
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ஒரு மனச்சோர்வு இல்லாம நீங்க கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஜெயிக்க முடியும்தான் நான் நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம பக்கம் நியாயம் இருந்தா Hmm. சரி அது Right. அது இல்லைன்னா அப்புறம் அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Right. I think that is some wisdom in there, a lot of wisdom in there. And finally, I would like to close this interview with a last question that we have for Sir, which is about his journey from incarceration to becoming a lawyer, which has inspired many. Now, the question is that, Sir, how would you like to be remembered? What message would you like to share with the people who may be going through difficult times right now? இல்லை நான் என்னை ஏற்கனவே எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா திருக்குறள் ஒன்று இருக்கு, அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் அப்படின்றது ஒரு குறள். அவ்விய நெஞ்சத்தான்னா அது கெட்டவங்க, அவ்விய நெஞ்சம்னா கெட்டவங்க, கெட்டவங்களுடைய ஒரு அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை, ஒரு மேம்பட்ட வாழ்க்கை, கெட்டவங்களுடைய மேம்பட்ட வாழ்க்கை. அதே மாதிரி செவ்வியான் கேடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். செவ்வியான நல்லவங்க, நல்லவங்க வந்து கெட்டு போறது, வீழ்ந்து போறது, செவ்வியான் கேடு. இது ரெண்டுத்தையுமே இந்த உலகம் வியப்போட பார்க்குமா. ஏன்னா அது நார்மல் கிடையாது. அது நல்லவங்க நல்லா இருக்கணும், கெட்டவங்க வீழ்ந்து போனோம், தட் இஸ் த நார்மல்ல. ஆனா வந்து அத உலகம் பெருசா இருக்காது, ஏன்னா அது நார்மல். அது எதை பார்க்கும் அப்படின்னா பார்ப்பா அவன் வந்து எவ்வளவு கெட்டவனா பாரு, எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறான், பயங்கரமா இருக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்குமா. அவன் ரொம்ப நல்லவன்பா பாரு, ஆனா அவன் விழுந்து போனான் அப்படின்னு. இல்ல அப்படிதான் என்ன பார்த்தாங்க ஆக்சுவலா. இந்த தமிழ்நாட்டிலேயும் மற்ற பொதுவா இந்த மனித உரிமை சார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அப்படி விழுந்து போனதாதான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா இப்ப எப்படி பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, நாம வந்து ஆக்சுவலா தெளிவா, அதாவது தூய்மையா நம்ம இதயத்தை வச்சுக்கிட்டோம்னா, உண்மையா இருந்துட்டோம்னா, நம்ம மனசாட்சிக்கும் நம்முடைய செயல்பாட்டுக்கும் உண்மையா இருந்துட்டோம்னா நாம வந்து தோற்க முடியாது. வழிகள் என்ன வந்தாலும் தோற்க முடியாது, தோற்க கூடாது. அந்த உறுதி மட்டும் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். ஆகினால நாம வந்து ஒரு குறைந்தபட்ச தன்னம்பிக்கைக்கான மனிதனா, தன்னம்பிக்கைக்கான எடுத்துக்காட்டா நான் இருக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். அதாவது எந்த நிலையிலையும் சோர்ந்து போகாம இருக்கிற மனிதனா அப்படி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் சொல்ல போனா அந்த என்ன சொல்றது, ரிசரக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் இல்லையா, பீனிக்ஸ் பறவையா சொல்லுவோம்ல, எங்க விழுந்து போனாலும் திரும்ப எழுந்து நிக்கிறது இருக்குல்ல. ஆமா, அது மாதிரி அப்படிதான் நான் அறியப்படணும்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படிதான் இருக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். So thank you so much. Thank you. I would also like to thank Shweta for being here with us, our Chennai correspondent. This interview would not have been possible without Shweta. And thank you so much, sir, for speaking with us. Your story is very, very inspiring for so many under trials, aspiring lawyers, current lawyers, and people involved in the criminal justice system. Thank you for speaking with us. Thank you very much. Thank you very much, Ajila. Thank you.